بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ آج 25 اگست 2026 روز منگل سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر پریس کیجئے گا۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ خلیجی ملکوں نے صرف 4 مہینے میں تقریباً 22,000 پاکستانیوں کو وطن واپس بھیج دیا، سعودی عرب سر فہرست۔ خلیجی ممالک سے اس سال کے ابتدائی 4.5 ماہ کے دوران 21,951 پاکستانی شہریوں کو مختلف وجوہات کی بنیاد پر ڈیپورٹ کیا گیا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں پاکستانی شہریوں کی ڈیپورٹ کی وجوہات اور خلیجی ملکوں کی تفصیلات بھی فراہم کی گئی ہیں۔ یہ تفصیلات پاکستان کے رکن قومی اسمبلی حمید حسین کی جانب سے قومی اسمبلی کے سوالات کے دوران تحریری جواب میں سامنے آئی ہیں۔ پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 1 مارچ 2026 سے 13 جولائی 2026 کے دوران سعودی عرب، بحرین، کویت، عمان، قطر اور UAE سے مجموعی طور پر 21,951 پاکستانیوں کو واپس بھیجا گیا۔ سب سے زیادہ 15,495 پاکستانی شہری سعودی عرب سے ڈیپورٹ ہوئے۔ UAE سے 3,803، عمان سے 1,606، بحرین سے 521، قطر سے 429، کویت سے 97 پاکستانی شہریوں کو ڈیپورٹ کیا گیا، اور جواب سے معلوم ہوا ہے کہ 6,662 پاکستانی شہریوں کو دیگر وجوہات کی کیٹیگری میں ڈیپورٹ کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات وہ فراہم نہیں کی گئی ہے۔ 4,628 پاکستانی شہریوں کو مفرور قرار دیے جانے کے بعد ڈیپورٹ کیا گیا، جن میں سعودی عرب سے 3,921 اور UAE سے 636 شہری شامل ہیں۔ اعداد و شمار سے پتہ چلا ہے کہ 2,811 پاکستانی شہریوں کو غیر قانونی داخلے یا قیام کی بنیاد پر واپس بھیجا گیا۔ 1,294 افراد جیل جانے کے بعد ڈیپورٹ ہوئے۔ 1,155 پاکستانی شہریوں کے ڈیپورٹیشن کیسز گمشدہ پاسپورٹ سے متعلق تھے، اور اس کے علاوہ منشیات سے متعلق مقدمات میں بھی پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا گیا۔ سعودی عرب سے 450 اور UAE سے 190 افراد کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے۔ سعودیہ بھجوانے کا جھانسا دے کر پاکستان میں رقم ہتھیاری۔ سعودی عرب بھجوانے کا جھانسا دے کر 7.5 لاکھ روپے ہتھیانے اور دھمکیاں دینے والے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پاکستان کے شہر میاں والی میں بیرون ملک روزگار کا جھانسا دے کر شہری سے بھاری رقم ہتھیانے اور رقم کی واپسی کے تقاضے پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کے الزام میں ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اقبال خان ولد نور خان میاں والی کا رہنے والے تھے، جو کہ سردار خان وزیر خیل کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ان کے خلاف تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ سعودی سفارت خانے کا دمشق میں ویزا آفس کھولنے کا اعلان۔ شام میں سعودی عرب کے سفارت خانے نے دارالحکومت دمشق میں ویزا آفس کھولنے کا اعلان کیا ہے، جہاں تمام ویزا درخواستوں کے ساتھ کارگو اور ٹرانسپورٹیشن سے متعلق درخواستیں بھی وصول کی جائیں گی۔ گزشتہ دن منعقد افتتاحی تقریب میں وزارت خارجہ کی نمائندگی سفارتکار فہد بن سالم ابو سنین نے کی ہے۔ دیار غیر میں 2 سال کے دوران 799 پاکستانی اپنی جان کی بازی ہار کے۔ روزگار کی تلاش میں بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں میں سے پچھلے 2 سال کے دوران 799 ورکرز مختلف ملکوں میں جاں بحق ہوئے۔ سب سے زیادہ اموات سعودی عرب میں ہوئیں۔ بیرون ملک پاکستانی ورکرز کی ہلاکتوں اور متاثرہ خاندانوں کو دی جانے والی مالی امداد کی تفصیلات پاکستان کی پارلیمنٹ میں پیش کی گئی۔ دستیاب ڈاکومنٹس کے مطابق 2 سال کے دوران سعودی عرب میں 575 پاکستانی ورکرز وہ جاں بحق ہوئے، جو کہ مجموعی تعداد کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اور اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ڈاکومنٹ کے مطابق بیرون ملک جاں بحق ہونے والے پاکستانیوں کے متاثرہ خاندانوں کو مالی امداد بھی فراہم کی گئی ہے، جس میں 75 کروڑ 32 لاکھ روپے کی جو مالی امداد ہے وہ فراہم کی گئی ہے۔ سعودی عرب پاکستانی ورکرز کے لیے سب سے بڑا روزگار کا مرکز ہونے کے ساتھ گزشتہ 2 سال میں پاکستانی ورکرز کی سب سے زیادہ اموات والا بھی ملک رہا ہے، جہاں پر 575 پاکستانی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ سعودی ولیعہد کی پیرس میں ای اسپورٹس ورلڈ کپ کی اختتامی تقریب میں شرکت۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اتوار کو پیرس میں فرانسیسی صدر ہیں ایمانوئل میکرون کے ساتھ اسپورٹس ورلڈ کی اختتامی تقریب میں شرکت کی، اور اس کے علاوہ اس ایونٹ میں سعودی ولی عہد کی شرکت سے گیمنگ انڈسٹری اور ای اسپورٹ سیکٹر کے لیے ان کی مسلسل سپورٹ، انڈسٹری کی گلوبل گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں سعودی عرب کو سر فہرست لانے کے ویژن ہے اس کا اظہار کیا گیا۔ یاد رہے ای اسپورٹس ورلڈ کپ کی اختتامی تقریب اپنے قیام کے بعد پہلی مرتبہ سعودی عرب سے باہر پیرس میں منعقد ہوئی ہے۔ یہ ایونٹ
कंप्यूटर गेम से लेकर शतरंज तक के नुमायाँ ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स को एक जगह इकट्ठा करता है। सऊदी दारकूमत रियाद ने पहले 2 एडिशन की मेज़बानी की थी, ताहम खित्ते की गैर यकीनी जोग्राफियाई और सियासी सूरत हाल के बायस 2026 में इस इवेंट के लिए एक नए मुकाम का इंतखाब किया गया। पेरिस में 3 जुलाई से शुरू होने वाले इस इवेंट जो है उसने 100 से ज़्यादा मुल्कों के 2000 प्लेयर्स और 200 क्लब्स को मतवज्जे किया। सऊदी अरब ने जो सेल्फ एम्प्लॉयड एक्सपेट्रिएट हैं, जो गैर मुल्की हैं, जो बग़ैर किसी सजल तजारी के अपना कारोबार करते हैं, उनके लिए जुर्माने और डिपोर्ट की सज़ाओं का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला ने तारकीन वतन को सऊदी अरब के रहायशी और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने नाम पर अकाउंट पर काम करने के खिलाफ वार्निंग जारी की है। वज़ारत के मुताबिक एक गैर मुल्की जो कि रोज़गार के अपनी जॉब पर रहते हुए यहाँ पर कारोबार करते हुए पाया जाएगा, उसे 50,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। सज़ा में खिलाफ वर्जी की नौयत के लिहाज से 6 माह की कैद भी शामिल हो सकती है और इसके अलावा डिपोर्ट गैर मुल्की होने की सूरत में से किया जाएगा। वज़ारत दाखिला ने सब पर जोर दिया कि वह सऊदी अरब के रहायशी, लेबर और सरहदी सिक्योरिटी ज़वाबित पर अमल करें और तंबीह की के कवानीन पर अमल न करने के नतीजे में सज़ाएँ हो सकती हैं। वज़ारत ने अवाम से भी अपील की है कि वो रहायशी, लेबर और सरहदी सिक्योरिटी के ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों की इत्तला दें। खिलाफ वर्जियों की इत्तला मक्का, मदीना, रियाद और मशरक़ी सूबे में 911 पर कॉल करके दी जा सकती है, जबकि सऊदी अरब के दीगर इलाकों में 99 पर कॉल की जा सकती है। तमाम रिपोर्ट्स को उसी का राज में रखा जाएगा और रिपोर्ट करने वाले शख्स की किसी भी उसकी ज़िम्मेदारी उस पर नहीं होगी। सऊदी अरब फ्रांसीसी ताल्लुकात तेल से आगे एक नए दौर में कैसे दाखिल हो रहे हैं? फ्रांस और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि इससे पहले भी दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत सऊदी अरब के लिए साज़गार तजारती तवाज़ुन की हामिल रही है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस सूरत हाल में मज़ीद बेहतरी भी नज़र आ रही है, ख़ुसूसन 2025 से, जब फ्रांस ने सऊदी अरब को तकरीबन 4.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की, जबकि फ्रांस के लिए सऊदी अरब की इंपोर्ट 3.7 अरब डॉलर हैं। फ्रांको अरब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डायरेक्टर डोमिनिक ब्रोनेन ने अरब न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि यह तब्दीली दोनों मुल्कों की मुआशत में आने वाली बड़ी तब्दीली उसको ज़ाहिर करती है। उन्होंने हालिया सालों के दौरान जो एक्सपोर्ट में मुसलसल इजाफे का हवाला वो देते हुए कहा कि तजारती तवाज़ुन वो एक बार फिर फ्रांस के हक़ में हो गया है। सऊदी अरब में सड़कों की तामीर के मंसूबों की बरवक्त तकमील में 95.5% कामयाबी। सऊदी अरब में जनरल अथॉरिटी फॉर रोड्स ने शहरी हदूद से बाहर सड़कों की तामीर के मंसूबों की मुकर्रर वक्त पर अमल दरामद में 95.5% कामयाबी हासिल कर ली है, जो 2025 के 90% और 2030 के 92% के टारगेट से ज़्यादा है। ये कामयाबी मंसूबों पर पेशरफ्त और रोड सेक्टर की कारकर्दगी में बेहतरी उसको ज़ाहिर करती है। सऊदी अरब और जीसीसी खित्ते की सूरत हाल पर बात करेंगे। ईरान अमेरिका जंग की मशरक़ वस्ती के तमाम मुल्कों की खुद मुख्तारी और सलामती का एहतराम किया जाना चाहिए। चीन के सदर शी जिनपिंग ने मशरक़ वस्ती के बहरान के सफारती हल पर जोर देते हुए कहा कि खित्ते के ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाना चाहिए। चीनी मीडिया के मुताबिक बीजिंग में उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू करते हुए चीनी सदर ने कहा, चीन हमेशा से मुकम्मल जंगबंदी और सियासी और सफारती ज़राए से तनाज़ात हल करने की हमायत करता आया है। चीन समझता है कि खित्ते के तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती का एहतराम किया जाना चाहिए। इसराइली फ़ज़ाइया का गज़ा में मस्जिद पर हमला, सुबह से मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 6 अफराद शहीद हो गए। और इसके अलावा हम 20 सालों तक भी जंग लड़ सकते हैं, दुश्मन को कामयाब नहीं होने देंगे। ईरानी फ़ौज के सरबराह जनरल अमीर हातमी ने कहा है कि ईरानी सरज़मीन को दुश्मन की साजिशों की आजमाइश का मैदान हरगिज़ नहीं बनने दिया जाएगा। दौरा ईरान से पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी रॉयटर्स ने ज़राए का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान के आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक गुफ्तगू की थी। रॉयटर्स के मुताबिक ज़राए का कहना है कि अमेरिका की जानिब से बुनियादी तौर पर यह दरख्वास्त की गई थी कि पाकिस्तान अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लेकर आए। ईरानी बहरी जहाज़ अमरीकी नाकाबंदी तोड़कर ईरान की हदूद में दाखिल हो गया। ईरान से मुंसलिक एक बहरी जहाज़ अमरीकी बहरी नाकाबंदी अबूर करते हुए ईरानी पानियों में दाखिल हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमा ख़जाना की पाबंदियों का शिकार जहाज़ ईरानी बंदरगाह पहुँच गया। ये पेशरफ्त अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट की जानिब से ईरान पर इक़्तिसादी दबाव मज़ीद बढ़ाने के लिए नई पाबंदियों के ऐलान के चंद घंटे बाद सामने आई है। हमारे खिलाफ मुआशी जंग जारी रही तो आप नए हुर्मत से तेल का एक कतरा भी गुजरने नहीं देंगे, कहना है ईरान का।
ایران کی میزائل تیار کرنے کی صلاحیت برقرار ہے اور ان کی پروڈکشن مسلسل جاری ہے، کہنا ہے پاسداران انقلاب کا۔ دوسری طرف ایرانی ریال جو ہے وہ تاریخی گراوٹ کا شکار ہو گیا۔ ایک امریکی ڈالر جو ہے 20 لاکھ ایرانی ریال سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔